شہید ماسٹر حوالدار ویر عبدالحمید کی شہادت کا یادگار دن ہے۔ سماعت فرمائیں، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو سنائیں، وطن کے لیے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، قربان ہو گئے، کیا ہم انہیں یاد بھی نہ کریں؟ یہ ظلم ہوگا۔ حوالدار عبدالحمید کی پیدائش 1 جولائی 1933 کو ہوئی اور وفات 10 ستمبر 1965 کو۔ ایک ہندوستانی فوج کا سپاہی تھا جس نے 1965 کی ہندوستان پاکستان کی جنگ کے دوران اپنے اقدامات کے لیے بعد از مرگ ہندوستان کا اعلیٰ ترین فوجی اعزاز پرم ویر چکر حاصل کیا۔ حوالدار عبدالحمید نے قوم کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے پہلے IS 106 ریکویل بندوق سے 8 پاکستانی پیٹن ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ انہیں ان کے جرأت مندانہ عمل کے لیے بعد از مرگ پرم ویر چکر سے نوازا گیا۔ حوالدار عبدالحمید اس کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ اپنی پسپائی کے بغیر بندوق والی جیپ میں بیٹھ کر کمپنی کوارٹر ماسٹر حوالدار عبدالحمید نے موت کے منہ میں انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے 1965 میں پاکستان کے ساتھ جنگ کے دوران 9 اور 10 ستمبر کے درمیان 2 دن دشمن کے ٹینکوں پر حملہ کیا۔ پنجاب کے امرتسر سے محض 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں اصل اتر کو الگ کرتا ہے۔ گاؤں بذات خود اتنا ہی غیر قابل ذکر ہے جتنا کہ ریاستی شاہراہ 21 کے قریب فلیٹ میدان جو اسے امرتسر سے ملاتا ہے۔ اس سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حوالدار عبدالحمید کی یادگار ہے جو کہ ہندوستان کے سب سے بڑے فوجی ہیرو ہیں۔ حوالدار عبدالحمید 1 جولائی 1933 کو اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے گاؤں دھامپور میں سکینہ بیگم اور محمد عثمان کے ہاں پیدا ہوئے، جن کی مزید 2 لڑکیاں اور 3 بیٹے تھے۔ عبدالحمید کے والد پیشے کے لحاظ سے درزی تھے اور عبدالحمید فوج میں شامل ہونے سے پہلے اکثر کپڑے سلائی کرنے میں اپنے والد کی مدد کرتے تھے۔ حمید کی عمر 20 سال کی تھی جب وہ وارانسی میں فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ نصیر آباد کے گرینیڈیئرز ریجیمنٹل سینٹر میں تربیت حاصل کرنے کے بعد انہیں 1955 میں 4 گرینیڈیئرز میں تعینات کیا گیا۔ اپنی سروس کے دوران CQMH عبدالحمید نے اپنی بٹالین کے ساتھ آگرہ، امرتسر، جموں و کشمیر، دہلی، نیفا اور رام گڑھ میں خدمات انجام دیں۔ 1962 کی چین ہندوستان جنگ کے دوران یہ بٹالین 7ویں انفینٹری بریگیڈ کا حصہ تھی۔ ابتدائی طور پر اس نے ایک رائفل کمپنی میں خدمات انجام دیں اور پھر انہیں پیچھے ہٹنے والی پلاٹون میں تعینات کر دیا گیا۔ انہیں ماؤنٹین بریگیڈ 7 4 ماؤنٹین ڈویژن کے ایک حصے کے طور پر تھانگلا، پھر شمالی مشرق سرحدی صوبے میں 1962 کی جنگ میں حصہ لینا پڑا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد اس یونٹ کو امبالہ منتقل کر دیا گیا، جہاں عبدالحمید کو کمپنی کا کوارٹر ماسٹر حوالدار CQMH مقرر کیا گیا۔ اس کے باوجود 106 mm ریکویل لیس رائفل کے ساتھ بہترین شاٹ ہونے کی وجہ سے بٹالین کمانڈر انہیں رائفل پلاٹون کے NCO کے طور پر واپس لانا چاہتے تھے۔ جب 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی تو حوالدار عبدالحمید ہندوستانی فوج میں 10 سال کی سروس مکمل کر چکے تھے اور 4 گرینیڈیئرز میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ خبر آئی کہ دشمن نے جموں کے اکنور پر حملہ کیا ہے، جس کا مقصد جموں کشمیر کے سرحد پر ہندوستانی افواج کے لیے مواصلاتی اور سپلائی کے راستے منقطع کرنا ہے۔ ستمبر 1965 کے اوائل تک آپریشن کے لاہور سیکٹر میں بھارت کا 4 ماؤنٹ ڈویژن خیم خاران کے علاقے میں واپس آ گیا تھا۔ ڈویژن کے نئے دفاعی منصوبے میں 4 گرینیڈیئرز نے ڈویژن کے 3 دیگر بٹالینوں کے ساتھ مل کر خیم کرن، بھیکی ونڈ، امرتسر روڈ اور پٹی محور پر اصل اتر اور چیما گاؤں کے درمیان ایک دفاعی لائن بنائی۔ 4 گرینیڈیئرز چیما گاؤں کے عام علاقے میں شمالی کنارے پر تھے۔ بٹالین پہلے ہی 24 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک سے لڑائی میں تھی جب اس نے اپنی دفاعی پوزیشنوں میں خندقیں اور ہتھیاروں کے گڑھے کھودنا شروع کر دیے۔ جس علاقے کا وہ دفاع کر رہے تھے وہ کپاس اور گنے کے کھیتوں سے ڈھکا ہوا تھا اور بٹالینیں اپنے آپ کو چھپانے کے قابل تھیں۔
बटालियन दिफा के सूरत हाल की संगीनी को देखकर CQMH अब्दुल हमीद अपनी बंदूक अपनी जीप पर लगाए हुए एक किनारे की तरफ निकल गए। दुश्मन की शदीद गोलाबारी और टैंक की गोलाबारी ने इन्हें दुश्मन के खिलाफ हमला करने से बाज नहीं रखा। इन्होंने मुसलसल पेटन टैंकों पर फायरिंग की और एक के बाद दीगर 3 पेटन टैंकों को नॉकआउट करने में कामयाब रहे। अपनी पोजीशन छुपाने के लिए खेतों में गन्ने और कपास की ऊंची फसल का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल हमीद ने पोजीशन बदलते हुए मजीद 2 टैंकों को माजूर कर दिया। अब दुश्मन ने इन्हें देख लिया था और इन्हें नीचे लाने के लिए मशीन गन और धमाका खीज मवाद इस्तेमाल किया था। जब इसने दुश्मन की एक और टैंक को टक्कर मारी तो वह एक बुलंद धमाके खीज शल से जानलेवा जख्मी हो गए। 90 मिलीमीटर के गोले से जब अब्दुल हमीद की जीप टकराई तो वो टुकड़े टुकड़े हो गई और CQMH अब्दुल हमीद शहीद हो गए। लेकिन इनकी शानदार बहादुरी ने जंग के नतीजे में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इनकी बेमिसाल बहादुरी और अज़्म ने इनके साथियों को बहादुरी से लड़ने और दुश्मन के भारी टैंकों के हमले को शिकस्त देने की तरगीब दी। इस छलकते हमले के दौरान अब्दुल हमीद अकेले दुश्मन के कुल 8 टैंकों को तबाह करने में कामयाब हो गए थे, जो कि बख्तरबंद फार्मेशन से भी बहुत ज़्यादा है। इस जंग में तकरीबन 97 पाकिस्तानी टैंक तबाह हुए या छोड़ दिए गए। दुश्मन को शिकस्त दी गई और वो खीम किरण से आगे कभी नहीं गुजरे। हवलदार अब्दुल हमीद को बहादुरी और जुर्रत के लिए बाद अज़ मर्ग मुल्क के सबसे बड़े बहादुरी अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र हिंदुस्तान के जंग के वक्त का सबसे बड़ा बहादुरी का तमगा है, फौजी तमगा है। यह 26 जनवरी 1950 को कायम किया गया था और 15 अगस्त 1947 से अब तक 21 जंगी हीरोज़ को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। शहीद हवलदार अब्दुल हमीद 1965 में अवार्ड हासिल करने वाले 10वीं शख्सियत थे। सरकारी दस्तावेज़ात में इनके दावों की फहरिस्त है। NCERT ने जंगी हीरोज़ के एजाज़ में एक किताब वीर गाथा परमवीर चक्र के अफराद की कहानियाँ तैयार की थी, जिनमें इन अवार्ड याफ्ता अफराद की कहानियाँ दर्ज हैं। वज़ारत दिफा की गैलेंट्री अवार्ड की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद ने हिंदुस्तान का सबसे आला फौजी एजाज़ परमवीर चक्र हासिल किया। इन्हें ये अवार्ड 10 सितंबर 1965 को बाद अज़ मर्ग मिला। अब्दुल हमीद 4 ग्रेनेडियर यूनिट के हिस्सा थे। आज इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत है आप और हम जानते हैं। ये वो हिंदुस्तान है जिसके हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, बेपनाह कुर्बानियों के ज़रिए इसको परवान चढ़ाया था। आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के वक्त भी और आज़ादी के बाद भी। शहीद हवलदार अब्दुल हमीद की कुर्बानी आज़ादी के बाद की है। हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते अपने वतन के लिए पाकिस्तानी मुसलमान के टैंकों को तबाह व बर्बाद किया और अपनी जान की कुर्बानी दी। क्या ये अपने वतन के लिए एक मुसलमान होने के नाते दी गई कुर्बानी नहीं? कुछ लोग जो तारीख़ के पन्नों से नाआशना हैं या मजहबी मुनाफिरत की वजह से आज हिंदुस्तान में कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। बकौल शायर, जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है कि हमारे नौजवान इन तारीख़ी हक़ाइक़ से आशना हों। हमारी नस्लें और आइंदा आने वाली नस्लें हमारे असलाफ़ की कुर्बानियों से आशना हों, खुद एतमादी के साथ कह सकें। हमें याद रखें जब लिखें तारीख़ गुलशन की कि हमने भी जलाया है चमन में आशियाँ अपना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।